वीतरागविज्ञानतम् शिवस्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके आठ मोद छ अनायतन और तीन मूर्ता ಹೇಳ್ತಾರು पीता भूपवा पीता भूपवा मातुलन रूपजो होयन तौ मदठानय मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भानय तप को मदन मदजु प्रभुता को करैन सो निज जाने मद धारई तो यही दोष वसु समकित को मलठाने कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उच्चरये जिन मुनि जिन श्रुत विन कुगुराधिक तिने न नमन करे है। यदि पिता या माता, पिता अव्वा अप्पा, पितृपक्ष या मातृपक्ष में कोई राजा हो तो उसका मद न करे। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಇಲ್ಲಕ್ರ ಅವನ ಮನೆಯಾಗ ಯಾರು ರಾಜ ಇದ್ದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಗೌರವ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ। रूप का मद नहीं करे, रूपद गौरव ಮಾಡಬಾರದು। ज्ञान का मद नहीं करे, तप का मद नहीं करे। प्रभुता अंदर विद्वत्ता का मद नहीं करे। जो इन मदों को नहीं करता वह अपने आत्मा को जानता। ಅಂದರೆ ಈ 8 ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಗರ್ವ ಅದಾವು, ಅಭಿಮಾನ ಅದಾವು, ಮದ ಅದಾವು, ಆರ್ ಈ 8 ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವನು ನಿಜ ಆತ್ಮಕ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ। ನಿಜ ಆತ್ಮ को अपने आत्मा को जानता है। ಅಂದರೆ ಗರ್ವ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮನ ಗುರುತು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। यदि मद करता है तो ये 8 दोष है। ಈ 8 ಗರ್ವ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 8 दोष ಅದಾವು। और सम्यक्त्व में दोष उत्पन्न करते हैं। ಅಂದರೆ सम्यक दर्शनದಾಗ ಈ दोष उत्पन्न आक्कವು। सम्यक दृष्टि जीव कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवक की प्रशंसा नहीं करता। यार सम्यक दृष्टि आदರವರು कुदेव कुरुद प्रशंसा ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ। उनकी प्रशंसा करने से 6 अनायतन नामक दोष उत्पन्न होता है। और प्रशंसा ಮಾಡಿದರೆ 6 अनायतनದು दोष ಆಗ್ತದೆ। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव निर्ग्रंथ मुनि और जिनेन्द्र कथित शास्त्र को छोड़कर अन्य कुगुरु आदि को नमस्कार ಬಾಯಿಲೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಲೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ। सम्यक दृष्टि ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು निज देवगे। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र देव निर्ग्रंथ मुनि और जिनेन्द्र कथित शास्त्र को छोड़कर अन्य कुगुरु आदि को नमस्कार नहीं करता। यदि नमस्कार करे तो वे 3 मूर्ता नामक दोष कहलाते हैं।
ಈಗ अविरत सम्यक दृष्टि की उदासीनता, दोष रहित गुण सहित, दोष रहित गुण सहित, दोष रहित गुण सहित सुदीजे सम्यक दर्शन सजे हैं, चरित मोह वश लेशन संयम पै सुरनाथ जजे हैं, गेही पै ग्रह में न रचय जो जल में भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। जो बुद्धिमान दोष रहित गुण सहित सम्यक दर्शन को धारण करते हैं, यद्यपि उसके चारित्र मोह के उदय के कारण लेश मात्र भी संयम नहीं है। सम्यक दृष्टिनादन खरे ಅವರಿಗೆ मोह ಅವರನ್ನೇ ಇರೋಣ ಏನು ಕಿಂಚಿತನ संयम ಇರಂಗಿಲ್ಲ, तो भी इंद्रिय पूछते। क्यों पूछते? सम्यक दृष्टि के लिए। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಯಮ ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಖರೆ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ. ಖರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಈ ಖರೆ ನಿಜ ದೇವ ಗುರುಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ದೇವ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಪೂಜ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಖರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ನೀವು. यद्यपि वे अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ है, तो भी वे घर में अनुरक्त नहीं रहते. सम्यक दृष्टि ಮನೆಗೆ ಇಂದ್ರೂ ಸಂಸಾರದಾಗ ರುಚಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. जैसे कमल जल से पृथक रहता है, ಆ ಕಮಲ ಕೆರೆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀರಿನ ಥೇಮ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. जैसे वेश्या का प्रेम होता है अथवा कीचड़ में पड़ा हुआ स्वर्ण भी निर्मल रहता है. ಸ್ವರ್ಣ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೂ ಏನಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ, ಕೈಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲಗೇಜ್ ಹೊಂಟು ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಂಸಾರದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಹಸನು ಇದನ್ನು ನನಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನನ್ನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭರತ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಖರೆ ಇದನ್ನು ನಂದಿಲ್ಲ. सम्यक दर्शन का महात्म्य प्रथम नरक बिना शतभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी. तीन लोक तिहूँ काल माही नहीं दर्शन सम सुखकारी. सकल धर्म को मूल यही इस विना करणी दुखकारी. सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक को छोड़कर 6 नरकों में जो सम्यक दृष्टि जीव इधर प्रथम नरक बिट्यास बाकी 6 नरकದಾಗ ज्योतिष व्यंतर भवनासी देवದಾಗ नपुंसक स्त्रियां व स्थावर में विकलत्र अर्थात 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 14 इंद्रिय में और पशु तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होता. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಯ್ದೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಸುಳ್ಳಾದ ಖರೆ ನಾ ಸರಿ ಆದವನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನ ನಾ ಸರಿ ಮಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಾ ಕಾಲು ಹೇಳವು, ಬಾಕಿ ಈ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ವೇಳೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿಚ್ಛೇದಾತು, ನರಗತಿ ಪಶು ಪರಿಚ್ಛೇದಾತು, ಮತ್ತು ನರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ವೇಳೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಬರೀ 1ನೇ ನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾಯ್ದೆ ಅದಾವೆ.
तीनों लोकों और तीनों कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कुछ भी सुखकारी नहीं. ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟ ಯಾತ್ರಾಗೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಈ ಸಮಸ್ತ ಧರ್ಮಕ ಮೂಲ. ನಾವು ಜೈನ ಅದೇವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಜೈನ ಎದಕ್ಕಂತಾರು? ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯ ಗೆದ್ದಿತಾರೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಗೆದ್ದಿತಾರೆ? ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ಏನು ಆತ್ಮದ ಹಿತ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಳ್ಳು ಅದು, ಖರೇನ ಆತ್ಮ ಸರಿ ಅದು. ಈ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯದ. ಏನು ನಿತ್ಯದ? ಬರೇ ಆತ್ಮ. ಮತ್ತು ಆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ದೃಢತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದ? ಮೂರು ಗತಿದು ಲೋಪ ಆಗ್ತದೆ. सम्यक दर्शन समस्त धर्म का मूल है. सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रिಯೆ ದುಃಖ ದೇನೆ ವಾಲಿ है. ನಮ್ಮ ಸಮ್ಯ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅಂದರೆ सम्यक दर्शन ಬೇಕು. सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र भिन्न है. मिथ्या है. ज्ञान और चारित्र ಅಂದರೆ सम्यक दर्शन ಬೇಕು. मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विना ज्ञान चारित्र सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्र दौल समझ सुन चेत सयाने काल रुथा मत खोवई. यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे. ಈ ನಮ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಮನುಷ್ಯವು ಸಿಕ್ಕಿದದ. ಇತರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದರ್ಕತ್ತ सम्यक दर्शन प्राप्त ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी ಅಂದರೆ सीढ़ी ಅಂದರೆ ಪಾರಿ. ಅಂದರೆ सम्यक दर्शन ಇರುವಿಕ್ಷವಾಯ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. इसके बिना ज्ञान और चारित्र समीचिता को प्राप्त नहीं होते. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು सम्यक दर्शन ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. इस कारण हे भव्यजनों इस सम्यक दर्शन को धारण को ಈ सम्यक दर्शन ನಾವು धारण ಮಾಡಬೇಕು. दौलत राम जी कहते हैं हे चतुर ಅಂದ್ರೆ हे विद्वान, हे ज्ञानी, तू समझ सुन और अब भी चेत जा. ನೀ ಕೇಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನದ ಈಗ ಸಾವದ್ ಸಮझಸ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಸಾವದಾಗ್ರೆ. तू समय को व्यर्थ ही मत को. ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. यदि तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो पुनः मनुष्य जन्म कठिन है. ಈಗ ಮೂರನೇ ಡಾಲಾತು. ಈಗ ನಾ ಮರ್ತಿದ್ನಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, ನಾ ಈಗ ತಕ್ಕ ನಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬಂತು. ಕಾಯ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳೇನಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಕಾಯ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಯ ಅಧಿಕ ಉತ್ಸರ್ಗ. ಕಾಯ ಅಂದರೆ ಶರೀರ, ಮತ್ತು ಉತ್ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಸದ ಏನು ಮಲ್ ಅದ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಶರೀರನು ಹೊಲ್ಸೋದು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶರೀರ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಯ ಬಿಡೋದು, ಶರೀರ ಮೇಲಿಂದ ಮಮತ್ವ ಬಿಡೋದು, ಇದನ್ನು ಕಾಯೋತ್ಸವ. ಬಟ್ ನಾವು 9 ಸರಿ ನಮೋ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅಂತೇವು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 9 ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈ ಶರೀರಿಗೆ ಏನು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರದ್ದು ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಮೇಲೆ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ನಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಯೋತ್ಸವ.
चतुर्थ डाल नाकने डाला सम्यक ज्ञान का स्वरूप। हाँ, सम्यक ज्ञान का स्वरूप दोहा ಈಗ ನೋಡ್ರಿ सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। सम्यक स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत जो प्रकटावन भान। सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करो ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನು ಬೇಕು सम्यक दर्शन। सम्यक इधर निम्न ज्ञान प्राप्त आगत ज्ञान उपयोग ಆಗ್ತದೆ। सम्यक ज्ञान की सेवा करो। यह सम्यक ज्ञान अनेक गुणों से युक्त है। इस सम्यक ज्ञान अनेक गुण सहित है और स्वपर पदार्थों को प्रकट करने के लिए सूर्य के समान है। ಈ ಸೂರ್ಯ ಬತ್ತು ಬಿಸಿಲದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣ್ತಾವಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ सम्यक ज्ञान ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವ ಏನ ಮತ್ತು ಪರ್ ಏನ ಈ ಥರದ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತದೆ। ಬಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ಮಾಡ್ಕೊ। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन ಅಂದರೆ ಏನು सम्यक ಅದ ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದನ್ನು सम्यक दर्शन ಮತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ सम्यक ज्ञान ಆಗ್ತದೆ। ಮತ್ತು ಆ ವಿಶ್ವಾಸಲೇ ಆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ನೀವು ಗಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಯ ಆಗ್ತವೆ। सम्यक सातय ज्ञान होय पय भिन्न आराधौ लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अवाधौ सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ सम्यक ज्ञान ಆಗ್ತದೆ। तो भी इनका स्वरूप भिन्न भिन्न समझना चाहिए। ಇದು ಎರಡು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಕೋ ಅಂದ್ರೂ ಇದು ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅದಾವೆ ಎರಡು भिन्न भिन्न अदाव। श्रद्धान तो सम्यक दर्शन का लक्षण है। नम श्रद्धान अंदर विश्वास इदेनेनद सम्यक दर्शनದ लक्षण अद। मत यथार्थ जानना आ विश्वासले ನಾವು ಯಾವುದು ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜಾಣಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನದ सम्यक ज्ञान ಅಂದರೆ ಜಾನ್ನ ಅಂದರೆ ಏನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಇದನ್ನ ಪೇಪರ್ ಅದ ಇದನ್ನು ವೈಟ್ ಇದನ್ನು ಶುಭ್ರ ಅದ ಇದನ್ನು ಕರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕರಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಅದ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಿ ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವ ಜಾಣಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ। तो भी इनका स्वरूप भिन्न समझना चाहिए। श्रद्धान तो सम्यक दर्शन का लक्षण है और यथार्थ जानना सरी जानिसोದು सम्यक ज्ञानದ लक्षण है व्याख्या है। दोनों में बाधा रहित यही भेद है। इಬ್ಬರದಾಗ ಇದನ್ನ भेद है। यद्यपि वे दोनों साथ साथ होते हैं और ಎರಡು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಆಗ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೂ फिर भी सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य समझो। ಅಂದ್ರೆ सम्यक दर्शन ಏನಂದರೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಶಿವಾಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ। ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಾಗೂ ಏನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆತದೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ನಾವು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧನಗೋಳೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸಾಧನ ಗೋಳೆ ಮಾಡಿ ಶಿವಾಯ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೇನ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣ ಏನ ಈ सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ಇತ್ತು ಅಂದರೆ सम्यक ज्ञान ಆಗ್ಬೋದು। जैसे कि दीपक से प्रकाश होता है ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅದ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅದ ಈ ಸೂರ್ಯ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಈ ಜ್ಞಾನ।
ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭೇದ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಭೇದ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಸು ಭೇದ ದೋ ಹೈ, ಪರೋಕ್ಷ ಪರತಛ ತಿನಮಾಹಿ ಮತಿಶ್ರುತ ದೋಯ ಪರೋಕ್ಷ ಅಕ್ಷ मनते उपजाहि अवधि ज्ञान मन पर्याय दो हैं देश प्रत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिए स्वच्छा. उस ज्ञान के ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಎರಡು ಭೇದ ಅದಾವೆ. ಜ್ಞಾನದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಎರಡು ಭೇದ ಅದಾವೆ. ಉನ್ಮೆ ಮತಿ ಜ್ಞಾನ श्रुत ज्ञान ये दोन ज्ञान परोक्ष है. आ तरह का मति ज्ञान में श्रुत ज्ञान ये ಹೆಂಗದವು ಪರೋಕ್ಷ ಅದಾವೆ. क्योंकि ಯಾಕಂದ್ರೆ ये इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं. ये परोक्ष ಯಾಕಂದರು ಇದ್ರ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಮನ್ಲೆ ಇವು ಎರಡು ಆಕ್ಕವು, ಉತ್ಪನ್ನ ಆಕ್ಕವು. ಯಾವ ಮತಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಜ್ಞಾನ. अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष अद. अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान ಏನಕ್ಕದ एक देश प्रत्यक्ष अद. एक देश ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. क्योंकि यह आत्मा इनके द्वारा द्रव्य क्षेत्र का परिमाण लेकर रूपी पदार्थों को जानता है. ये मन पर्याय ज्ञान ಅದ ಏನಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಅದ ಖರೆ. ಇದನ್ನ ಕಾರಣ ಏನ ये आत्मा, क्योंकि ये आत्मा इनके द्वारा ये मन पर्याय ज्ञान द्वारा द्रव्य क्षेत्र का परिमाण लेकर रूपी पदार्थ को, रूपी ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅಷ್ಟಕ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಅಮೂರ್ತಿಗೆ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏಕದೇಶ ಅಂದರು ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ. सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एकई काल प्रकट केवली भगवंत. केवली भगवान समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक ही समय में युगपथ स्पष्ट जानते. ಈ ಕೇವಲಿ ಭಗವಾನ್ ಏನದಾರಲ್ಲ, ಈ ಎಷ್ಟು ದ್ರವ್ಯ ಅದಾವು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗುಣ ಅದಾವೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಗಿಲೆ ಜಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ज्ञान की महिमा ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण. संसार में ज्ञान के समान सुख का कारण अन्य कुछ भी नहीं है. ಈ ಸಂಸಾರ ಒಳಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ ಏನದ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾನ ಸುಖದ ಯಾವುದೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಜ್ಞಾನತ್ತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿಕ್ರೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಮೂರ್ಖ ಅದವನು, ಅಜ್ಞಾನ ಅದವನು, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಉಪಾಯ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ಯ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಜನ ಮೃತ್ಯು ರೂಪಿ ರೋಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಬಾಜುಕ್ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ಯ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನಂದರು ಪರಂ ಅಮೃತ ರೂಪ ಅಂತಾರೆ. ಏನ ಪರಂ ಅಮೃತ ರೂಪ. ಜ್ಞಾನ ಸೆ ಕರ್ಮೋಂಕಿ ನಿಜರ. ಜ್ಞಾನಲ್ಲೇ ಏನಕ್ಕದ ಕರ್ಮದು ನಿರ್ಜರ ಅಕ್ಕವು. ज्ञान से कर्मों के निजर कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे
ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरें ते मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायौ पय निज आत्मज्ञान विना ಸುಖಲೇಶನ ಪಾಯವ್. ನೋಡ್ರಿ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿಕ್ರ ನೀವ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿಕ್ರ ನೀವ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಗ್ರವೇಕ್ನೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಖರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಾವು ಏನ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರು, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರನ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಕದು. ನಮ್ಮೂ ಈ ಪಿಂಚಿ ಕಮಂಡ್ಲು ಢೀಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹಾಂ ಗುಡ್ಡಗತ್ಲೆ ಸಾಚಿಸ್ದೆವು, ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗತ್ಲೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮುನಿ ಆಗಿದ್ದೆವು, ಅಂದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಖರಿ ಯಾಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೋತೀವಪ್ಪ? ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಗೋದು ಆ ಥರಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಅರ್ವಿ ಕಳೆದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಷ್ಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಮುನಿ ಆಗೋದು ಏನು ಫಾಯಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು ಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ज्ञान के बिना करोड़ों जन्म तक तप करके जितने कर्म झड़ते हैं उतने कर्म सम्यक ज्ञानी के मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति, इन 3 गुप्तियों में क्षण मात्र सहजड़ते. ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ದೀಕ್ಷಾ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಏನು ಫಾಯ್ದೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಖರೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಾಗ ಮನಗುಪ್ತಿ, ವಚನಗುಪ್ತಿ, ಕಾಯಗುಪ್ತಿಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ सम्यक ज्ञान महत्व है. इस जीव ने मुनिव्रत धारण करके अनंत बार 9 ग्रहों तक जन्म लिया, किंतु अपने आत्मज्ञान के बिना. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಅದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ನಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಾಂತಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಿನ ರಂಚ ಮಾತ್ರ ಭೀ ಸುಖ ನೈ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋದು ಇಷ್ಟೇ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ಖರೆ ಏನು ಇಷ್ಟೂ ಸುಖ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ का उपाय, या ಥರದ ಉಪಾಯ? ज्ञान प्राप्ति का उपाय. धन समाज गजबाज, धन समाज, धन समाज गजबाज, राजतो काजन आवय, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावय. तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानौ. कोटि उपाय बनाय भव्यता को उड़ानौ. धन समाज हाथी घोड़ा राज्य कोटि उपाय. हाँ, कोटि उपाय बनाय ಏನಾಯ್ತು? धन ತತ್ವಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂದರೆ ತತ್ವಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣಾ ಆಗಬೇಕು. ತಾತಯ್ಯಜಿನವರ ಕಥಿತ ತತ್ವ
अभ्यास करी जय संशय विभ्रम मोह त्यागी आपौ लख लीजय यह मानुष पर्याय शुक्ल सुनियो जिनवानी इस विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समाने। इस कारण जिनेन्द्र देव द्वारा कथित तत्व का अभ्यास कीजिए. ಭಗವಂತರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. और संशय विभ्रम मोह इन तीनों दोषों का त्याग करके आत्मा का दर्शन किए. ಈ ನಮ್ದು ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಿಂದ ಸಂಶಯ ವಿಭ್ರಮ ಮೋಹ ಇದನ್ನು ಕಳಿತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದರ್ಶನ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ನಮ್ದ ಮೋಹ ಪಡೆದೆ, ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದೆ, ಸಂಶಯ ಪಡೆದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಆ ಪಡೆದ ಫಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದು ಬಿಡೋಣ ತೆಳಕಿಂದ ಆತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ತಿಳಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಬಂಗಾರ ವಸ್ತು ತೆಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದ್ದದು, ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೇನ? ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ಹೊಂಟ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹ, ಇಚ್ಛಾ, ಆಕಾಂಕ್ಷ, ರಾಗ, ದ್ವೇಷ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ ಸ್ವರೂಪ ಅದ, ಮಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪ ಅದ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಇದನ್ನು ನಂದಿಲ್ಲ, ನಂದು ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವಂಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕನಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂಗ ನಿಮ್ದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಕ್ ಏನದ ನಾ ಬರೇ ಆತ್ಮ 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 ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾನ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಶ್ಚಲ ಆಗ್ತದೆ. ಖರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗಿಂದ ಇಚ್ಛೆ ಅರ್ಧ ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೇಕು, ಇದು ಮೋಹ. ಈ ಮೋಹ ಇರೋಣ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತೆರೆದಿರ್ತಾವೆ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನೋಡೋದು, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬಂದ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಿಜ ದೇವಕ್ಕೆ ನಿಜ ಆತ್ಮನಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಬಂದಂದ್ರೆ ನಿಜ ಆತ್ಮನಕ್ಕೆ ನೋಡೋದು, ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ತೆರೆನ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸಪ್ತತತ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಇದನ್ನು ಜನವಾನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಕರ್ಮ ಪೈಲ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಜನವಾನಿ ನೋಡೋದು. ಅದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಜನವಾನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿತು ಅಂದರೆ ಕಂತ ಅಂತಾನೆ ಬಂದ. ಜನವಾನಿ ತಿಳಿಲ್ದರೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. इस कारण जिनेन्द्र देव द्वारा कथित तत्व अभ्यास कीजिए और संशय विभ्रम हो इनका त्याग करके आत्मा का दर्शन करिए. यह मनुष्य पर्याय उत्तम कुल जिनवानी का सुनना, यूँ ही चले गए तो फिर मिलने वाले नहीं. जैसे समुद्र में गिरी हुई मनी मिल जाते. ಸಮುದ್ರದಾಗ ಏನು ಬಿತ್ತದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ಅನ್ಮೋಲ ಮನಿ ಡೈಮಂಡ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಮನುಷ್ಯ ರತ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದದ, ಆ ಥರ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಕ್ಷಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಷಣ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊರಗೆ ನೋಡೋದು ಬಂದ, ಹೊರಗೆ ನೋಡೋದು ಬಂದ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತೀರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮದ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಖರೆ ಕಣ್ಣು ಯಾವತ್ತು ತೆರೆದಿರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲದರ ಸಂಸಾರದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರತ್ ಸಂಸಾರದಾಗ ಕರಿಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದ. ಖರೆ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಈಗೇನು ಮಾಡೋ? ಶಾಂತ ಕೊಂಡ್ರೋ. ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಶಾಂತಂ ದುಃಖಂ ಮೌನಂ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧನಂ. ನಾ ಇದೂ ಬಂದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ? ಆತ್ಮನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಏನು ನಮಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಉಪಯೋಗ ಚಾಲು ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂದಗಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಗಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕಣ್ಣು ಬಂದದ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ, ಬಾಯಿ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೀಳ್ತದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಕೇಳವನ್ನ ಅದೇನೇನಾ? ಈಗ ಕೇಳವ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಲೇನ ಅದೇನ? ಖರೆ
ಯಾತ್ರ ದಶೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತದೆ ಇಂದ್ರಿಯ ದಶೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ಗಪ್ಪ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಗುಪ್ತಿ ಚಾಲು ಅದು, ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಸಣ್ಣಗೆ ಮೂರನೇತನೇ ನಾಲ್ಕನೇತಾಗ ನಾವು ಇದ್ದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಬಾಟ್ಲಿ ತೆಳಕಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಇವಾಗ ಕಾಗದ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದು. ಬೈರುಗೋಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ನೀವೇನಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ? ಹಾಂ, ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ನಿ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಹೊರಗೆ ಅಗ್ನಿ ಇತ್ತೇನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಅಗ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ನಮ್ಮದು ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ವಚನಕಾಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು? ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತದ, ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಬೆಂಕಿ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷರ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅದು, ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅದು. ಆ ಅಗ್ನಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಇಟ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಲಗೇಜ್ ಅಗ್ನಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜರ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನೋಪಯೋಗ ನಮ್ಮದು ಚಾಲು ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೆಳೆಸೋದ ಇಲ್ಲ ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಳೆಸೋದದ? ಹೊಲ ಫಲ ಮನಿ ಏನು ಬೆಳೆಸೋದದ? ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಸೋದದ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? ನಂಗೆ ದುಃಖದ ನಷ್ಟ ಮಾಡೋಕೆ ಉಪಾಯ ಅದ ಆ ಜ್ಞಾನ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಅದು ನಿಜ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಲಗೆ ಶಾಂತಂ ಪಾಪ. ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಆ ಶಾಂತಿಗೆ ಚಟ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರುಚಿ ಈ ಮೈಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಥರದ ರುಚಿ ಅದು. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಆಶ್ರವ ಹಾಕ್ತದೆ. ಆಶ್ರವ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಂವರ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರತೆ. ವಚನ ಕಾಯ್ದು ಎಷ್ಟು ಹಾಕದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂವರ ಚಾಲು, ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ತಾರು. ಧನ ಸಮಾಜ ಗಜಬಾಜ ರಾಜತೋ ಕಾಜನ आवय ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावय. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ ನಿಂದಿರಬೇಕು. ಅಚಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರ. ತಾಸ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ कारण स्वपर विवेक बखान कोटि उपाय बनाय भव्यता को उरान. ಇದು धन समाज हत्ती घोड़ा राज्य अपने काम नहीं आते. ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು. किंतु ज्ञान आत्मा का रूप है. ಆತ್ಮದ ರೂಪ ಏನ? ನಮ್ಮದು ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಮತ್ತು 5ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ರೂಪ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಾರೋ, ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿ ಆದವರು ಅವ್ರ ರೂಪ ನೀವು ಚಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅದ ಏನು ಮಾತಾಡಿನಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರೂಪ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತದೇನ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನ ನಮ್ಮದು ರೂಪ ಅದು. ಇನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಹೊಸ ಅರಿವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಬಿಳಿ ಮೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನೆಲ್ಲ ಪುದ್ಗಲ್ ರೂಪ ಅದ. ಒಂದೇ ನಮಗೇನು ಕಾಣ್ತದ ಅದೆಲ್ಲ ಪುದ್ಗಲ್ ರೂಪ ಅದ. ಖರೆ ಸರಿ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು? ಜ್ಞಾನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸೋದದ. उस ज्ञान प्राप्ति का ज्ञान आत्मा का रूप है, वह प्रकट हो जाए तो फिर वह सदा बना रहता है. ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮನ್ ಒಳಗೆ ತಲ್ಲಿನಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅಡಗಳಂಗಿಲ್ಲ.
ಏನು ಅಡಗಳಿಸ್ತಾರು? ಹಾಂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗ್ತದ? ಸುಖದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸುಖದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆನಿರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮೊದಲು 5 ಮಿನಿಟ್ ಶಾಂತ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಶಾಂತದಾಗ ಏನು ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಅನುಭವ ತಗೋರಿ. ಆ ಶಾಂತದ ಸುಖದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರುಚಿ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಕಣ್ಣು ಮಿಡ್ತವೆ. फिर सदा बना रहता है। उस ज्ञान प्राप्ति का कारण स्वपर भेद विज्ञान बताए. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಾರಣ ಏನ? ನಾ ಸ್ವ ಯಾರದೇನು ಮತ್ತು ಪರ್ ಯಾರದೇನು, ಇದು ಭೇದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇವು ಭೇದ ಒಮ್ಮೆ ತಿಳಿದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಏನು ಆತ ಅಂದರೆ ಬಿಡುವಂಗದ ಆ ಥರ ನಾವು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಏನು ತೊಗೊಳೋದು ಅದ್ರ ಉಪಾಧಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ತಿಳಿದರು. ಅದು ತಿಳಿದು ಇದನ್ನ ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ. ಇದನ್ನು ನಂದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪರ ಅದ, ಇದನ್ನು ಸ್ವ ಅದ, ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರ ಭೇದ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಇದನ್ನು ಭೇದ ಅದು. ಬಕ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಸರಿ ಅದ? ಶರೀರ ಸರಿ ಅದ ಏನು ಭೇದ? ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ಸರಿ ಅದ. ಆತ್ಮ ಬಕ್ ಏನು ಸರಿ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಉಪಾಧಿ ಇದೆ. ಅದೇನು ಉಪಾಧಿ. ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಧಿ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಗೃತ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಗೃತ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮದು ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ನಿರ್ಣಯ ಆತು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡೋಕೇನ ಗರದಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದೂ ಏನೂ ಗರದಿಲ್ಲ. ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಟ. अतः भव्य जीवो करोड़ों उपाय करके उस ज्ञान को हृदय में धारण करो. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಭವ್ಯ ಅದೇರಿ, ಭವ್ಯ ಅದೇರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಿ ಖರೆ ಏನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು? ಸ್ವಪರ ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ. ನಂದೇನ ಪರ ಏನ, ಮತ್ತು ನಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಾಕಿದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಬಾಕಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಖರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಏನು ಸುಳ್ಳದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮಂಗ್ಯ ಗೊತ್ತದ? ಮಂಗ್ಯರ ಗೊತ್ತದನ? ನೀವು ಒಂದು ಭಾಂಡೆದಾಗ ಈ ಥರ ಮಟ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಗಡ್ಗಿಗೆ ಬಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಖರೆ ಆ ಗಡಿಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಸಣ್ಣ ಗಡಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ನೀವು ಕಾಳು ಒಣಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರಿ, ಶೇಂಗಾ ಕಾಳು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಗ್ಯ ಬತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಅವಂಗ ಕಾಳೆ ಭಯಂಕರ ಋಷಿ ಆಯ್ತು, ಏನೂ ಅದರದ್ದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಹಾಕ್ತು, ಆ ಮುಟ್ಟಿ ಪಕಡನ ಈ ಮುಟ್ಗಿ ಬಾಯಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರವಲ್ದು. ಮತ್ತು ಆ ಮಂಗ್ಯ ಏನಂತದ್ದು? ಈ ಗಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಪಕಡಾಸಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದೇನ? ಯಾರು ಪಕಡಾಸಿದ್ದು? ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನನ್ನ ಮೋಹ ಆ ಥರ ಪಕಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ನಾವು ಬಿಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ತರುಣಿದ್ದ. ಖರೆ ಅವಂಗೆ ಏನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನಾತು, ತ್ರಾಸಾತು, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಡನೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಂ, ಅದರ ಮೊದಲು ಪೆಟ್ಟಂಗಿಂದ ರೋಡ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಏನು ಕಾಯಿನ್ ಅಂದರೆ ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಹಾಂ, ನಾನೇ ಸಿಗ್ತವ್ದು. ಮತ್ತು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಖರೆ ಎದಾಗ್ರಿ ನೋಸ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದರು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಇವಂದು ಟೈಮ್ ಖತಮ್ ಆಗಿದ್ದದ, ಯಾರೇ ಗುರು ಇದ್ರೆ ಕರೀರಿ, ಧರ್ಮಗುರು ಯಾವ್ದಾರ ಕರೀರಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೈ ಮುಗಿ. ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾನು? ಒಂದು ಕೈಯಾಗ ಹಿಂದೆ ಅದು ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದದ, ಈ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಬಂದದು. ಒಂದೇ ಕೈಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಕೈಲಿ ಮಾಡಪ್ಪ. ಒಂದು
ಆ ಥರ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು. ಬಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗುರುಗೆ ಶಂಕ ಬರ್ತದೆ, ಇವು ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡತ್ತಂತ ಮುಟ್ಕಿ ತೆಗಿದ್ರೆ ಸುಳ್ಳ ನಾನೇ ಇತ್ತು ಖರೀ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿತಿಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳೈತೆ ಖರೆ ಸುಳ್ಳ ನಾನೇ ಸೊಲಾಗೆ ಸರಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋತು. ಆದರೆ ನಾವು ಮೋಹ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳದೆ, ಸರಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಳ್ಳ ನಾವು ಸುಳ್ಳ, ಫಕ್ತ ಗಪ್ ಚಿಪ್ ಕುಂಡ್ರೋದು. ನಾ ಆತ್ಮನದನ ಮತ್ತು ನಾ ಆತ್ಮ ನಂಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಬಕ್ ನಾ ಯಾಕೆ ತರೀಲಿ ಕಣ್ಣ, ಯಾಕೆ ತರೀಲಿ? ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಅದನು. ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅದನು. ಒಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಮೋಹ ಅದನು. ಏನು ಮೋಹಿ ಅದನು? ಬಕ್ ನಾ ಯಾಕೆ ದಡ್ಪಡ್ ಮಾಡಲಿ? ಏನು ಆತ್ಮಗೆ ಏನು ಜರೂರು ಅದ ಆತ್ಮನ ಕಡೆ ಅದ. ಆತ್ಮಗೆ ಏನು ಜರೂರು ಅದ ಆತ್ಮನ ಕಡೆ ಅದ, ಏನು ಹೊರಗದ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ. ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡೋ ಸೊಲಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ಅದ. ಆ ಥರದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದವರು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡೋದು ಗರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಥಿರ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ತಾನೆ ಬೆಳೀತು. ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ, 4 ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. आता हे भव्य जीवों करोड़ों उपाय करके उस भेद विज्ञान को धारण करो. या ಥರದ ಸರಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳೇನ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸ್ಕೊರಿ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ, ಜ್ಞಾನದ ಮಹಿಮಾ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಜೇ ಪೂರ್ವ ಶಿವ ಗಯೇ, ಜೇ ಪೂರ್ವ, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಬೇಕ, ಜೇ ಪೂರ್ವ, ಜೇ ಪೂರ್ವ शिव गए, जाहि अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं. विषय चाह दवदाह जगत जन अरण्य दजावै, तास उपाय न आन, ज्ञान घन घान बुझावै. जो पुरुष पहले भूतकाल में मोक्ष में गए हैं, भूतकाल भयंकर जीव होगिದರು, अब वर्तमान में जा रहे, ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗನೂ ವರ್ತಮಾನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ವಿದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೋಕ್ಷ ಯಾರೇ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಯಾರೇ ಹೋಗ್ತಾರೋ, और आगे भविष्य में भी जाएंगे, ಭವಿಷ್ಯದಾಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯ ಅದ. यह सारी महिमा ಮುನಿನಾಥ್ ಜಿನೇಂದ್ರ ದೇವನೇ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ? ಮುನಿನಾಥ್. ಮುನಿನಾಥ್ ಅಂದರೆ ಮುನೀಂದ್ರ, ಮುನಿ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಜಿನೇಂದ್ರ. ಮುನಿನಾಥ ಜಿನೇಂದ್ರ देव ने ज्ञान की बताई है. विषयों की चाह ಅಂದರೆ ಇದನ್ನಂದ ಅದನ್ನಂದ ಇದನ್ನ विषयों की चाह रूपी दावाग्नि की जलन संसारी जनरूपी वन को जला रही है. ನಮ್ಗೆ ಏನು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಕಾರಣ ಏನ? ಆಶೆ. ಆಶೆ, ಆಶೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಅದ. ಆಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅದ. ಆಶೆ ರೂಪಿ ಥಗ್, ಥಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಗೆ ಅದು. ಆದರೆ ಏನೂ ಹಾಕ್ರಿ, ತೀನು 3 ಲೋಕದ ಸಂಪತ್ತಿ ಹಾಕಿದ ತುಂಬಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ನಾವು ನಾದೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಕಡೆ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆಶೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಃಖದ ತೆಳವರೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ದುಃಖದ ತೆಳವರೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಅದೇನ? ಬಟ್ ಆಶಾ ನಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನಾ ಹೆಂಗದೇನು? ಸಮಾಧಾನ ಅದು. ಹೆಂಗದೇನು? ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷಿ. ಹೆಂಗದು? ಸಂತೋಷಿ. ನಾವು ಸಂತೋಷಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಂಚಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ತಾಳ್ತಾಳೆ. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಂಚಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ.
ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ 4 ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರು. ಈಗ ಇವರಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ, ಇವರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅದಾರಲ್ಲ ಫೇಮಸ್. ಇವರು ಯಾರು ಭವನಪ್ಪರು ಅಂದರೆ ಊರಾಗ ಫೇಮಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ರ ದಾಣಿಗೆ ವಾಡಿನೂ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾನ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಅವ್ರದ್ದು ವಯಸ್ಸಾತು. ಏನಾಯ್ತು? ವಯಸ್ಸಾತು, 80 ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಕನಸ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಯಾರೇ ಹೆಂಗಸರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇ ಹೆಂಗಸರು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರು? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಪ ಅಂತಿರು. ಏನಂತಿರು? ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಹೆಂಗಸರ ಆವಾಜ್ದಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಬಕ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾರು ಅಂತಾರು, ನೀ ಯಾರವ್ವ, ಯಾಕೆ ಓದರ್ತೀನಿ? ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದೇನು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಕ್ಕಿ? ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದೇನು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನ ಈಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬಕ್ ಅಪ್ಪಾರು ಅಂತಾರು, ನೀವು ಹೋಗೋದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ತಿ. ನಂಗೇನು ಕರೆದಿನಿ ಬಂದಿದ್ದೇನ, ನಿನ್ನ ಕರೆದಿನೇನಲ್ಲ, ನಿಂಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅದೇನ. ಖರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಅದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನರೇ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋ. ಏನು ಹಾಕಾಳ ಅಂತೇಳು? ನಿಮಗೆ ಏನರೇ ಕೊಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏನರೇ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಕೆ ಏನಂತೇಳು? ಬರೀ ಅಪ್ಪವ್ರು ಏನಂತಾರು, ನಾರೇ ಈಗ ಮುದುಕಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತಲೆನೇ ಸರಿ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಖರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮಂದಿ ಏನಾದಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, 4 ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಾನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮುಂಜಾನೆ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನಾಳೆ ಕಂದಾಗ ಬಾ. ಏನ ನಾಳೆ ಕಂದ ನಾಳೆ ನೋಡೋರು ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಮೋ ಇದ್ದಿರಿಗೆಲ್ಲ. ಬಕ್ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ನಾನ ಬಿನ ಮಾಡ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಚಹಾ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಅಂತಾರೆ, ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇವ್ 4 ಮಂದಿ ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ 4 ಮಂದಿ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಬರ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗೇನಾಯ್ತು. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದಾಳು ಕಿ ನಾಯಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಖರೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ ಶಿವ ನಾವು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ ಶಿವ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಬಕ್ಕ ಮುಂದೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಕ್ಕ ನಾ ಹೇಳೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪವ್ರು ಅಂತಾರೆ, ನಾ ಹೇಳೀನಿ ನಾಯಿಗೆ ಮುದುಕಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಏನು ಬೇಡಬೇಕು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ತಿಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸರು ಶಾನೆರಾದವರು, ಸೊಸಿ ಶಾನೆ ಆದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನೀವು ಬತ್ತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ನಾ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ, ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಡಬೇಕು. ಬಕ್ಕ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಆಕಿ ಏನಂತಾರು, ನೀವು ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದೇ ವಾಡೆ ಇತ್ತು, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು 4 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೆವು, ಮತ್ತು 4 ಮಂದಿ 4 ಈಗ 16 ಆಗಿದ್ದವು, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆವಾಗ ನೀವು 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ವಾಡೆಗೆ ಆರಾಮ ಇರ್ತೀರಿ. ಈಗ 16 ಮಂದಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬಾಕಿ ಬೇರೆ ಅವಪ್ಪ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ 20-30 ಆದೆವು, ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ವಾಡೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಕಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಅದೇನು? ಒಂದು ಬೇಡಬೇಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಂ ಅಪ್ಪರಂತ ಹಾಂ ಬಾಕಿಗೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಪ್ಪರು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಬಂದು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳಾಗ ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿರಿ. ಅದು 5 ತೊಳೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಅದು. ಖರೆ 5 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರಿಗೆ 5 ತೊಳೆ ಬಂಗಾರ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಇಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ, 100 ತೊಳೆ ತೋರಿ. ಹಾಂ ಗಪ್ಪ ಮುದುಕಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾರು. ಆಕೆ ಅಂತಾಳು ಏನಂತವರು, ಈಗ
ವಾಡೆ ಆಯ್ತು, ಬಂಗಾರ ಆಯ್ತು, ಒಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಲ ಬೇಕಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ನೀವು 10 ಎಕರೆ ಇತ್ತು, 10 ಎಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತಿದ್ದು. ಈಗ ನಾವು 16 ಮಂದಿ 20 ಮಂದಿ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ಬೇಕು? 100 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಬೇಡ್ರಿ. ಬಾವ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ಲು, ಆಕೆ ಶಾಣೆ ಇದ್ಲು, ಆಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು. ಆಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಉಪಾದೇಯ ದೃಷ್ಟಿ, ಏನು ಸರಿ ಏನು ಸುಳ್ಳು. ಆಕೇನಂದ್ರು, ಅಪ್ಪ ರೀ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ, ನಾ ಅಂತೇನು ಕೇಳಿ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಂಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಹೋಗು, ಖರೆ ನಾವು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದೆವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿ, ನಿಂಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಹೋಗು. ಈ ಪ್ರಕಾರ 2ನೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ದಾಗ ಆಕೆ ಬರ್ತಾಳು. ಅಪ್ಪರಂತಾರೆ, ಮಕ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು? ನಿಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೋಗು, ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಅದು, ನಂಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆಕೇನದ, ನಾಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಚಂಚಲ ಇರ್ತಾರೋ ನಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು 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 ಅಂದರೆ ಏನಾಗವು? ನೀವು ಬಿಕ್ಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕೇನು? ಏನು ಸಾವುಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸಾವುಕಾರ. ಇದನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು 2ನೇದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದನು. ಹಿಂದೂರ್ದವ್ಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಜೈನ ಅದು ಹಿಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಅದ. ಅವರು ಹಿಂದೂದಾಗ ಏನು ಕಲ್ಪನಾ ಅದ? ನೀವೇನು ಮನೆ ವಾಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರು? ವಾಸ್ತು ಅಂದರೆ ಮನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋರು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ. ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಲ್ಲ? ಅರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷದಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಲ್ಲ? ಖರೆ ಇದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಸೊಸಿ ಬಂದ್ಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹೊಸ ಸೊಸಿ ಬಂದ್ಲು. ಆಕೆ ಏನು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾಳು? ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅದು, ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಅದು. ಒಂದಿಲ್ಲ? ತುಂಬ ಕೆಸ ನಂಗೆ ಮೇಲೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಅಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಿತ್ತು ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂದ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದ? ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ್ಲೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಅದ. ಖರೆ ನಿಂಗೆ ಇದನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಏನಂತವನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಗರಜ್ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಸಂಸಾರದಾಗ ಅದೀವಿ, ಗರಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಚಟ ಅದು. ಹೊಂದಿಲ್ಲ? ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಚಟ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಬೇಕಿದೆ ಮುಂಜಾನೆ, ನೀವು ಸೊಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಡುವ. ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳು? ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಬಾಕಿ ಅವ ಮುದಕೇನಂತಾನೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಬೇಕು, ನಂಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕಾಯ್ತು? ವಾಸ್ತು ಪುರುಷ ಏನಂತಾನು, ಏನು ಅದು ಅದ್ರಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಂದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತುಂಬ್ತದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸಂಯಮ ಅದು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಧರ್ಮ ಅದು. ಬಾಕಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಸಂತೋಷ ಅದ ಅವರು ಭಿಕಾರಿ. ನಾವು ಸಾಹುಕಾರ ಆಗೋದದ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರದ ಸಮಾನ. ನಿಂದ್ರು